पंजाब दे विच कल नूं नगर निगम दीआं वोटां पैणगीआं। कल 14 फरवरी है ते कल नूं किसानां दे वल्लों भी जिहड़ा ऐलान कीता गया सी उस दे मुताबिक पूरे देश दे विच मोमबत्ती मार्च अते मशाल जलूस कड्ढे जाणगे। पुलवामा हमले दे शहीदां नूं श्रद्धांजलि दित्ती जाएगी। किसान संघर्ष दे विच हुण तक अलविदा इस दुनिया नूं कह चुके जिहड़े 228 किसान ने उन्हां नूं भी श्रद्धांजलि दित्ती जाएगी। केंद्र सरकार ने खेती कानूनां दे प्रचार लई हुण तक 7 करोड़ तो भी वध दा खर्चा कर दिता है। यह खुद सरकार ने जानकारी दित्ती है। 28 जनवरी नूं जिहड़े पिंडां तो चले किसान सी दिल्ली नूं गए सी उन्हां नूं भी 26 जनवरी दे दिल्ली दे विच हिंसा दे जिहड़े मामले सी उन्हां दे विच फसा दित्ता गया। एक वड्डा खुलासा होया। सरकार ने संसद दे विच जम्मू कश्मीर पुनर्गठन सोध बिल पास कर दिता है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर नूं पूर्ण राज का दर्जा असी जरूर देंगे। एक वड्डा बयान उन्होंने दिता है। स्पैशल न्यूज़ बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। सब तो पहला उत्तराखंड दे विच जिहड़ी त्रासदी आई सी उस दी थोड़ी जी अपडेट तुहानूं दे दिंदे आ क्योंकि बहुत लोग हाले भी लापता ने ते सारे जिहड़े लोग ने वो मजदूर ने, खास करके किरती लोग ने जिहड़े उन्हां फैक्ट्रियां दे विच प्रोजैक्टां दे विच काम कर रहे सी। ITBP दे जिहड़े जवान हैगे ने वो हाले तक भी धौली गंगा अते तपोवन ते रैणी दीआं जिहड़ियां बराज साइट्स ने उन्हां ते लापता होए लोकां नूं लभ रहे ने। इस दरमियान ITBP यानी कि इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस दे कर्मचारियों ने धौली गंगा विच आए हड़ कारण वख होए सुकी लता ते पलगांव पिंडां दे विच राशन ते जरूरी वस्तां वंडणियां भी शुरू कर दित्तियां ने। अगलियां कुछ खबरां किसानां दे संघर्ष दे नाल जुड़ियां होईयां ने। उत्तरी दिल्ली दे बुराड़ी खेत्र विच 26 जनवरी नूं किसानां दी ट्रैक्टर परेड दौरान होई हिंसा दे मामले दे विच 3 होर विਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दस्सिया कि फुटेज अते तकनीकी जांच की मदद दे नाल सुखमीत सिंह 35 साल, गुणदीप सिंह 33 साल ते हरविंदर सिंह 32 साल की पछाण की गई है अते उन्हां नूं गिरफ्तार करन लई छापे मारे गए ते छापेमारी दौरान इन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया। सुखमीत ते गुणदीप दोवें पश्चिमी दिल्ली दे हरिनगर दे रहण वाले ने ते हरविंदर सिंह लिबासपुर इलाके दा रहण वाला है। इस दरमियान पिछले दिनी दिल्ली दे रोहिणी इलाके दे विच एक गुरु घर दे विचों ग्रंथी सिंह अते उन्हां दे साथी गुरु घर दे एक होर सेवादार नूं भी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस दे वल्लों हुण दिल्ली दे विच जिहड़े लोग इस परेड दे विच शामिल होए सी उन्हां नूं भी चुन-चुन के गिरफ्तार किया जा रहा है। इस दरमियान एक वड्डा खुलासा होया है। चंडीगढ़ दे विच पंजाब मनुखी अधिकार संगठन है PHRO उसने दिल्ली पुलिस कमिश्नर नूं लिखती अपील करके सारे थाणियां दी CCTV फुटेज नूं सुरक्षित रखण दी अपील की है जिथे जिथे भी गणतंत्र दिहाड़े की हिंसा संबंधी केस दर्ज किए गए ने। जथेबंदी ने कहा है कि उन्हां कोले ये सबूत भी हैगे ने कि 26 जनवरी नूं हुई हिंसा तो बाद भी कुछ किसानां नूं हिंसा के मामलों दे विच झूठा फसाया गया। उन्होंने इत्थों तक खुलासा किया है कि साडे कोल अजिहे सबूत ने जो ये साबित करते हैं कि कुछ नौजवान जिन्हां नूं पुलिस ने चक्या है और 28 जनवरी नूं अपने पिंडां तो चले सी उन्हां नूं 29 तरीक नूं गिरफ्तार किया गया है। कहा यह गया कि यह 26 जनवरी की हिंसा दे विच शामिल सी। सो कितना वड्डा धक्का है। जे ये सच है तो कितना वड्डी धक्केशाही है कि 28 नूं अपने पिंडां तो चले ने 29 नूं पहुंचते हैं तो पुलिस उन्हां नूं गिरफ्तार कर रही है 26 जनवरी की दिल्ली हिंसा दे लई। बाद विच इन्हां नूं हिंसा के मामलों दे विच फसा दिता गया। PHRO के मैंबर वकील जगतार सिंह सिद्धू ने कहा है कि असीं हले भी पुलिस अधिकारियों तो जवाब की उड़ीक कर रहे हैं। साडे कोल अपने दावे की पुष्टि के लिए CCTV फुटेज है पर मैं इसनूं साझा नहीं करांगा क्योंकि यह साडे पक्ष का मजबूत हिस्सा है। इस दरमियान 26 जनवरी नूं गणतंत्र दिहाड़े मौके लाल किले दे विच जिहड़ी हिंसा हुई सी ते जिहड़े केसरी निशान ते खेती दे निशान झुलाए गए सी उन्हां दे विच गिरफ्तार किए गए दीप सिद्धू अते इकबाल सिंह नूं दिल्ली पुलिस लाल किले ते लैके पहुंची घटना नूं रीक्रिएट करन दे लई। 26 जनवरी नूं ये दोवें लाल किले ते मौजूद सन। पुलिस ने यह दावा किया। दोवां नूं पुलिस ने 7 दिनां दे पुलिस रिमांड ते लिया होया। 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ टीमां इस मामले की पड़ताल कर रही ने। लाल किले ते सुरक्षा नूं भी वधाया गया। दीप सिद्धू अते इकबाल सिंह नूं पुलिस लाल किले दीआं सारियां थावां ते लैके गई। ये पुछ पड़ताल की गई उन्हां तो कि उस दिन किवें किवें उन्होंने घटना नूं अंजाम दिता सी। दिल्ली पुलिस इस सारे वाकिया नूं घटना कहती है कि दिल्ली के लाल किले के उत्ते जिहड़े झंडे चलाए गए वो एक
ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਸੀਨ ਨੂੰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ इकबाल सिंह, दीप सिद्धू से इकबाल सिंह, तस्वीरों में दिखाया देखिए आर्टिका गाड़ी में यहाँ पर दीप सिद्धू से इकबाल सिंह ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੈਸਚਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਿਬਡਬਾ ਬੰਗਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਬਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਲੀਡਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਫੜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਬਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ITO ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੁਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ 7,25,57,246 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
किसान कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ खेती कानून पढ़ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋੜ ਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਕਤਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ, ਸਫਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਦਲੀਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ 3 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। 3 ਤਖਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ 3 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। 3700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਪਸੰਦ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਪਸੰਦ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ YouTube ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਦਾ ਗਾਇਆ ਇੱਕ ਗੀਤ ਐਲਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਨ ਕਰੋਗੇ। ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਉਹ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਰਤੀ ਧਰਤੀ ਪਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਲੇਖਕਾ ਸੰਗੀਤ ਤੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਤੀ ਧਰਤੀ ਨਾਮੀ 4 ਵਰਕਿਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਘੁੰਡ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪਰਚੇ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗੀਤ ਤੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਂ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ, ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 15ਵਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛਪਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੌਸ਼ੀਨ ਅਲੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰਚੇ ਦੀਆਂ 2500 ਕਾਪੀਆਂ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
इहदे नौजवानों ने 14 फरवरी दिन ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਲਈ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ एयर बबल एरियल एडवरटाइजिंग ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 1000 ਤੋਂ 1100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ 7-7 ਫੁੱਟੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਡਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨੀਲੇ ਨੀਲੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਜਹਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਫਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਅੱਖਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 35 ਤੋਂ 40 ਅੱਖਰ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਉੱਡਣਗੇ। ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 88% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 79% ਲੋਕ ਬੈਨਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਲਾਈਂਗ ਬੈਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਬੈਨਰ ਹੋਏਗਾ #farmers protest support Indian farmers ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਐਤਵਾਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਆਰਡਮੋਰ ਤੋਂ ਉੱਡੇਗਾ ਤੇ ਸਾਊਥ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਟੀ ਡੈਵਨਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਚਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਡਰਿੰਗਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ YPS ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਰੀਕਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 11ਵਾਂ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਵੇਗਾ। 5 ਰਾਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ 10 ਜਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 11ਵਾਂ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। 14 ਫਰਵਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 109 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 4 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 92 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ 190 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 760 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 544 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। 59 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ DSP ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਜੋਂ 1800 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4 SP 8 DSP ਤੇ ਕਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 15000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ 7% ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ 6% ਸੀ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ 1% ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ 9% ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 8% ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ 10% ਦੀ ਬਜਾਏ 11% ਟੈਕਸ ਭਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਇਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੁਆ ਮਿੱਤਰਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਸ਼ਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੁਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 3 ਗਾਰਡ ਕਿਉਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਹੁਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੁਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਾਰਡ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 16 ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 122 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 14 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। 3 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 4 ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 307 ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।